जून 7, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। मिठे बच्चे, तुमे माने एबे पुजारी रो पूज्य हेउछ। पूज्य बाबा तुम मानकु निज समान पूज्य करिया पई आछंती। आजिर प्रश्नटी हला, तुम मानक भितरे केउ दृढ़ विश्वास रहिछि? उत्तरटी हला, तुमर दृढ़ विश्वास रहिछि जे आमे बंची थाउ थाउ बाबांको ठारू संपूर्ण वर्षा अर्थात संपत्ति नहीं देखाइबु। बाबांको स्मृति रे एही पुराना शरीर को छाड़ी बाबांको साथी रे जीवु। बाबा आमको घर को जीवार सहज रास्ता बताउछंती। आजिर गीतटी हला ओम नमः शिवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बहुत मनुष्य कहउछंती, पिला माने मध्य ओम शांति कहउछंती। शरीर भितरे जो आत्मा अछि से कहउछि ओम शांति, किंतु आत्मा माने अयथार्थ भावरे निजको जानी नाहंती ना बाबा को जानिछंती। जदियो डाकुछंती किंतु कहा बाबा कहउछंती मु जिए जेपरि अठे यथार्थ रीति मध्य मते केही जानी नाहंती। तमे निजे निजको मध्य जानी नथिलो मु किए। जेउठारो आसीछि आत्मा पुरुष अटे ना। बाबांकर संतान समस्ते आत्मा मानंकर पिता है परमात्मा। तेणु आत्मा माने परस्पर मध्य भाई भाई होई गले। पुणी शरीर दृष्टि काहाको पुरुष काहाको नारी कहा जाउछि, किंतु यथार्थ भावरे आत्मा कौन एकथा कौनसी मनुष्य जानी नाहांती। एबे तममानंकु एही ज्ञान मिलुछि जाहाकु तुमे सेथिरे नेई जाउछ। सेठारे एही ज्ञान रहिछि जे मु आत्मा एही पुराना शरीर को त्याग करी अन्य एक शरीर धारण करिबि, कारण आत्मार परिचय साथीरे नेई जाइथाय। पूर्वरु तो आत्मा को मध्य जानी नथिले। आमे केबेठारु पाठ करूछु किछि हेले जानी नथिलो। एबे मध्य केही केही संपूर्ण भावे निजको चिन्हि नाहांती। मोटामोटी भावे जानिछंती एवं स्थूल भावरे लिंग रूप को ही मने पकाउछंती। मु आत्मा बिंदु, बाबा मध्य बिंदु। तांकु सेही रूपरे मने पकाइबा एपरि बहुत कम अछंती। बुद्धि क्रमान्वये रही थाए ना। केही तो भल भावरे बुझी अन्य को मध्य बुझाइबारे लागि पड़ुछंती। तमे माने अन्य मान को बुझाउछ, निजको आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ। से ही पतित पावन अटंती। प्रथम मनुष्य मानक पाखरे आत्मार परिचय ही नाही। तेणु एकथा मध्य बुझिबाकू हेबो, निजको आत्मा निश्चय गले बाबा को मध्य जानी पारिबो। आत्मा को ही चिन्हि नाहांती, सेथिपई बाबा को मध्य पूरा जानी पारु नाहांती। एबे तुम माने जानुछ आमे आत्मा बिंदु स्वरूप। एते छोट आत्मारे 84 जन्मर पाठ भरी होई रहिछि। एही कथा को मध्य तुमको बुझाइबाकू पड़िबो, नचेत केवल एतिकी कहउछंती जे एही ज्ञान तो बहुत भल, भगवानଙ୍କ सहित मिसिबा पई बहुत भल रास्ता बताउछंती, किंतु मु किए, आमर पिता किए एकथा केही भी जानी नाहांती। केवल बहुत भल बोली कही दउछंती। केही पुणी एमिति भी कही दउछंती जे एमाने समस्तंकु नास्तिक करि दैछंती। तमे माने जानिछ एही ज्ञान को केही हेले बुझी नाहांती। तमे बुझाउछ एबे पूज्य हेबाकू जाउछ। आमे कहार पूजा करू नाहु, काहीकि ना जी समस्तंकर पूज्य सर्वोच्च भगवान अटंती। आमे तांकर संतान अटु। से होउछंती पूज्य पिताश्री। एबे तमे जानुछ पिताश्री आमको निजर करी पाठ पढ़ाउछंती। सर्वोच्च पूज्य एकमात्र बाबा ही अटंती। तांको व्यतीत आउ केही पूज्य करि पारिबे नाही। पूजारी निश्चित पूजारी ही कराइबे। दुनिया रे समस्ते हेउछंती पूजारी। तुमको एबे पूज्य शिव बाबा मिलछंती, जिए निज समान करुछंती। तुमको पूजा आदि करिबा छड़ाई दउछंती।
ନିଜ ସାଥିରେ ପରମଧାମ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଛି ଛି ଦୁନିଆ। ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛ। ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରୁଛି। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧା କଳ୍ପ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପୂଜ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ୍ୟକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ମୁଖ୍ୟ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାବିନ୍ଦୁ ମନେକର। ଆତ୍ମାର ପିତା ନିରାକାର, ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଯିଏକି ଏଠାକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବାବା ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଗପଛ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ମନକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାବା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଯାହା କିଛି ଜାଣୁଛ ତାହା ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସି ନିଜର ପାଠ କରିବୁ। ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବୁ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ନା, ଏକଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଜୀବନ ଅଟେ ନା। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ଶେଷ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖୁସି ସ୍ଥାୟୀ ରହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ତମମାନେ କେତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କେହି ନା କେହି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିନାଶ ହେବ। ତମମାନେ ଦେଖିବ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଅଗ୍ନି କଣିକା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲଢ଼ାଇ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ପରସ୍ପରକୁ ଡରାଉଛନ୍ତି, ଏପରି କର ନହେଲେ ଆମକୁ ବମ୍ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ତିଆରି ନକରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା, ବୋମା ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ନା। ଏବେ ତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୋମା ଅଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଏବେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଅ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଦୁଇଟି ପାବନ ଦୁନିଆ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୁକ୍ତିଧାମ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାବନ ହୋଇ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମ ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଅମର ଲୋକ ଥିଲା, ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁଲୋକକୁ ଆସିଛ। ପୁଣି ଅମର ଲୋକର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସେଠାରେ କାହାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କାହାକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା 100% ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କର, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ଅଥବା ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ
ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁଦ୍ର ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏକଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେଉଛି ମନୋଭାବ। ଏହାକୁ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଆତ୍ମା, ଏହା ହେଲା ତୁମର ରଥ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ କାମ କରୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇ କିପରି ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସେହି ଅନୁଭବ କରିବ। ସେ ସମୟରେ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ରହିବ ମୋର ଏହି ଶରୀର ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ନେବି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି ରଥ ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥା ବି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଶରୀର ନ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଔଷଧ ଆଦି ଖାଇବା କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ରୋଗ ବେମାରୀ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ପ୍ରତି କେବେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଶରୀରର ହିଁ ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ। ଏହା ହିଁ କଷ୍ଟକର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ପୁଣି ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ସେଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ନିବାସ କରିଥାଉ ତାହା ହିଁ ଆମର ଶାନ୍ତିଧାମ। ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏବଂ ମନେ ପକାଅ। ଏକଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାନେ ହିଁ ନେବେ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଶେଷ ଜୀବଯାତ୍ରା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ କ'ଣ ଦରକାର କୌଣସି ଦେଶରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତମମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ବର୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିଥିଲି, ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରୁଛି। ପୁଣି ତୁମେ ଏପରି 84 ଜନ୍ମ ନେବ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ, ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଅନେକର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ନେଇଥିଲ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ନିଅ। ବାବାଙ୍କର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ସାବଧାନୀ ମିଳୁଛି। ତେବେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେମାନେ କେତେ ବର୍ଷିଆ ପୁରୁଣା କରୁଛୁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଭାବନା ବା ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବିଚରା ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା? ଏବେ ତୁମମାନେ ଜାଣୁଛ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ସେ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସେହିମାନେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମଧୁର କଥା। ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ। ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନମୋ କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତୁମର ବିକର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ବର୍ଷା ତ ନେବାକୁ ହେବ। ବଞ୍ଚିଥାଉ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି
ସେହି ସଂସାର ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ତେବେ ଯେତେ ଯୋଗ ସେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ବାବା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଅଧା କଳ୍ପରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବର୍ଷା ନେବାର ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଏବଂ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯଦିଓ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣାନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ନିଜେ ଆସି ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ତମେ କହୁଛ ଆମେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ଏହି ଭାଗୀରଥୀଙ୍କର ଆଧାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଗୀରଥୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ରହିଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଣିଛ ଇଏ ସେହି ଯାହାକୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୁହାଯାଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ବୁଝିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାମ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀରେ ଅଳ୍ପପୁରୀ, ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ମାଲିକ ହେବୁ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀକୁ ଆସିବା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତମେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣୁଛ। ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛ। ତେଣୁ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ନ ହେବ? ଆମେ ଏହି ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେହି ଶାରୀରିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବ ବା ଅସମ୍ଭବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିବା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ଶରୀର ପ୍ରତି କେବଳ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଶରୀରରେ ବଞ୍ଚି ରହି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଏବଂ ପାଇଁ ଜୀବନର ପୁରା ନାମ, ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଦୃଷ୍ଟା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଯଦି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ମର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣି କର୍ମ କରୁଛ, ତେବେ କୌଣସି ବି କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସୁକର୍ମ ହିଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଦୃଷ୍ଟା ହୋଇ କର୍ମ କରିବା, ତେବେ କୌଣସି ବି କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ କର୍ମବନ୍ଧିନୀ ଆତ୍ମା ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମର ଫଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ହେବା କାରଣରୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଆସିବା କିମ୍ବା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ନାରୀ ଏବଂ ପ୍ୟାର ହୋଇ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ମନ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି
ସେଇମାନେ ହିଁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।